will be teaching you today cell cycle. Now what is cell cycle? Cell cycle is a coordinated event where a cell prepares itself for cell division. So cell division করার জন্য সেলটা প্রিপেয়ার হয় একটা কোঅর্ডিনেটেড ইভেন্টে where ultimately the cell divides into two, and this is called cell cycle. Now cell cycle is divided into two phases. It is divided into two phases. One is interphase, another is mitotic phase. Now what is interphase and what is mitotic phase? Interphase is the preparatory phase where the cell prepares itself for cell division. Like you guys are in class 11 and class 12. So class 11, class 12 2 বছর পড়ার পর then only will become armored to face the NEET exam. আর যারা fully prepared থাকবে they will get the score, they will get the selection. Similarly, একটা cell division করার জন্য it has to armor itself, it has to prepare itself. তার সাইজে বড় হতে হবে, তার নিউক্লিয়াস বড় হতে হবে, তার আরএনএ সিনথেসিস হতে হবে, তার ডিএনএ সিনথেসিস করতে হবে, তার প্রোটিন সিনথেসিস করতে হবে। আর এই সব কটা জিনিস যদি ঠিকঠাক মতো সিনথেসিস হয় then only the cell will undergo cell division. আর এই সব কটা জিনিস কোথায় সিনথেসিস হয়? ইন্টারফেজে সিনথেসিস হয়। So interphase make sure the cell is fully prepared to undergo cell division. Class 11, class 12 2 বছর পড়ার পর then 3 ঘন্টার একটা এক্সাম, 3 ঘন্টার এক্সাম পাস করলে you are destined to be a doctor. এই ডক্টর হওয়ার জন্য প্রিপারেশনের টাইমটা অনেক বেশি না? সিমিলারলি একটা সেল ডিভিশন করার জন্য প্রিপেয়ার করতে যে টাইমটা লাগে it takes maximum amount of time. Nearly 95% time of cell division is alone included in interphase. So interphase 95% time of cell division consume করে আর বাকি 5% এ cell division হয়ে যায়. So it is the time consuming phase of cell division, right? Now interphase is also called as preparatory phase. It is also called as preparatory phase where cell prepares itself for cell division, and it is the longest time consuming phase. Nearly 95% time of cell division is alone entrapped in this phase. Now this interphase is divided into three phases. Interphase is divided into three phases. What are the three phases? G1 phase. What are the three phases? G1 phase, S phase, okay? G1 phase, S phase and G2 phase. Now what does the G1 phase means? G1 phase means growth 1 phase, okay? It is also called gap 1 phase. G1 phase is also called as growth 1 phase, also called growth 1 phase or gap 1 phase. S phase is also called as synthetic phase. S phase is also called synthetic phase, and G2 phase is also called gap 2 phase or growth 2 phase Now এই তিনটা ফেজের মধ্যে কি কি চেঞ্জ হয়, একটা সেল কি কি চেঞ্জ আন্ডারগো করে, এটাই আমরা দেখছি নেক্সট স্লাইডে। Now suppose we are understanding cell cycle. Now before understanding cell cycle we have to understand some concepts, okay? Before understanding cell cycle we have to understand certain concepts. Now what is the concept? Suppose this is a cell, okay, and this is a chromosome. Now as you can see there is a single strand of chromosome here. Yes or no? There is a single strand of chromosome that is present here. There is a single strand of chromosome that is present here. And what is this? This is the DNA thread. Now this type of chromosome
is called as monad. This type of chromosome is called as monad. Now there is a single chromosome, right? So যদি একটা chromosome এটার মধ্যে থাকে, তার chromosome নাম্বারটা কি হবে? The chromosome number is definitely going to be n. Yes or no? So n is the chromosome number here. আর আমরা DNA content in a chromosome is expressed as C. Okay? DNA content of a chromosome is expressed as C. And DNA content is measured in picogram. Okay? It is measured in picogram. So DNA content of a cell is measured in picogram and expressed as C. So এই ক্রোমোজোমের মধ্যে খুব ভালো করে অবজার্ভ কর, এই ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রোমোজোম নাম্বার আছে n. তো যদি ক্রোমোজোম নাম্বার n থাকে, what is the DNA content? DNA content will be written as C. Yes or no? DNA content will be written as C. Now suppose this chromosome undergone replication. This chromosome undergone replication. So যদি এটা replication করে থাকে এখন, okay? Now replication করার পর কি হবে? There will be two strands of DNA, right? There will be two strands of DNA, or there will be synthesis, and this type of chromosome is called as dyad chromosome. This type of chromosome is called as dyad chromosome. Chromosome কটা আছে? এখানে chromosome একটা, এখানে chromosome একটাই তো chromosome. Yes or no? একটাই তো chromosome strand. So chromosome number is definitely n. Chromosome নাম্বারটা কি থাকবে? n থাকবে। But duplication হয়েছে, replication হয়েছে। Replication কার হয়েছে? Replication হয়েছে DNA এর। Yes or no? Replication টা কার হয়েছে? There is replication of DNA. So DNA যখন replicate করে, DNA content কি হবে? Double হবে। So এখানে DNA content কি আছে? C. Yes or no? এখানে DNA content কি আছে? C. And এখানে DNA content কি হবে? 2C. Okay? So যে ক্রোমোজোমের মধ্যে the DNA content will be 2C and the DNA will be fully replicated. Such type of chromosome is called as dyad. Am I clear? Such type of chromosome is called as dyad. Now if we see another chromosome, suppose this is another chromosome. Okay? Now this is one chromosome, this is second chromosome. Okay? This is one chromosome, this is second chromosome. এখানে chromosome কটা আছে? এখানে chromosome দুটো আছে। So what will be the chromosome number? What will be the chromosome number? The chromosome number is definitely going to be 2n. And what is the DNA content? এখানে DNA content, এখানে one pair of one DNA একটা thread আছে, এখানে DNA এর আরেকটা thread আছে। So দুটো DNA thread আছে। So what will be the DNA content here? The DNA content is going to be 2C. Am I clear? The DNA content is going to be 2C. Now if we further draw, suppose this chromosome undergone replication. Okay? This chromosome undergone replication. Now after the chromosome undergone replication, then what is going to happen? This is one chromosome, it had undergone replication. This is another chromosome, it had also undergone replication. Now chromosome তো replication করেছে, but chromosome কটা আছে? একটা chromosome. This is the first chromosome, this is the second chromosome. So chromosome কটা আছে? দুটা. So what will be the chromosome number? What will be the chromosome number? Chromosome number কি হবে? 2n. But what will be the DNA content? What will be the DNA content in a cell? The DNA content is going to be 2C here, 2C here. So DNA content is going to be 4C. Am I clear? DNA content is going to be 4C, and that's how after replication the changes in DNA content look like. Am I clear up to this part? Now let us move to the cell cycle. So what happens in cell cycle? Suppose this is the entire cycle, okay, where the cell undergoes, changes its phase and performs cell division. Now cell cycle এর মধ্যে আমি বলেছি প্রথম ফেজটা কি? ইন্টারফেজ। ইন্টারফেজ ইজ দ্য প্রিপারেটরি ফেজ, যেই ফেজের মধ্যে সেলটা চেঞ্জ করে, মডিফাই করে, সেলের সাইজ বাড়ে, সেলের সাইটোপ্লাজম বাড়ে, সেলের নিউক্লিয়াস বাড়ে, সেলের মধ্যে প্রোটিন সিনথেসিস হয়, সেল প্রিপেয়ার করে, আর্মার করে, দেন অনলি সেলটা ডিভাইড করে। ইয়েস অর নো? নাও কি হচ্ছে এখানে? এই যে সেলটা আমি দেখছি, এই যে সাইকেলটা দেখছি, তার মধ্যে আমি ইন্টারফেজের মধ্যে ফেজগুলো কি বললাম? আমি ইন্টারফেজের মধ্যে কি কি ফেজ বললাম? প্রথম বললাম there is G1 phase, then বললাম there is S phase, then বললাম there is G2 phase. Yes or no? G1 phase, S phase, G2 phase. Now this is the G1 phase, this is the S phase, this is the G2 phase. Okay? G1 phase, S phase and G2 phase. Okay? And যেই মোমেন্টে G2 phase অবধি শেষ, তার মানে ইন্টারফেজ শেষ। ইন্টারফেজ শেষের পরে কি হয়? সেলটা M phase এ এন্টার করে। সেলটা কোন ফেজে এন্টার করে?
এম ফেজ এন্টার করে। হোয়াট ইজ এম ফেজ? এম ফেজ মিন্স মাইটোটিক ফেজ, যেই ফেজের মধ্যে সেলটা ডিভিশন করবে, একটা থেকে দুটো সেলে কনভার্ট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? নাও এই যে এতটুক টাইম ফ্রেম G1 থেকে টিল G2 অবধি, this entire time frame is called as interphase. Yes or no? This entire time frame is called as interphase. Am I clear? Now interphase এর মধ্যে কি হচ্ছে, সেলটা প্রথমে G1 ফেজে আসছে, দেন এটা G2 ফেজে S ফেজে যাবে, দেন এটা G2 ফেজে যাবে। Now listen to this very carefully. There are certain cells of our body. There are certain cells of our body that exit the cell cycle. That exit the cell cycle at G1 phase. আমাদের বডির মধ্যে কিছু এরকম সেল থাকে যেগুলো সেল সাইকেলটাকে এক্সিট করে, ঠিক আছে? G1 ফেজে গিয়ে এটা সেল সাইকেল থেকে বেরিয়ে যায় and enter into another phase which is called as G0 phase. তার আরেকটা নাম কুইসেন্ট ফেজ। এই ফেজের মধ্যে কি হয়, সেলটা ডিভিশন করে না। যেমন আমাদের বডির মধ্যে নার্ভ সেল, দ্যাট ইজ নিউরন, নিউরন একবার ফর্ম হয়ে গেলে এটা ফার্দার ডিভিশন করে না। ওকে, নিউরাল সেল or nerve cell don't undergo any cell division. তো যদি এটা সেল ডিভিশন না করে দেন কি করতে হবে, এটা সেল সাইকেল থেকে বাইরে যেতে হবে, বাইরে সরতে হবে, না হলে তো এটা সেলটা এই প্রসেসে শুধু ডিভিশন করতে থাকবে, একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটা হতেই থাকবে। তো ইফ এ সেল উইল স্টপ পারফর্মিং সেল ডিভিশন, যদি একটা সেল ডিভিশন করা থেকে বিরত থাকে দেন কি করতে হবে, সেলটা সেল ডিভিশন থেকে বাইরে যেতে হবে আর সেল সাইকেল থেকে বাইরে যেতে হবে। নাও সি, there are certain cells of our body, okay, there are certain cells of our body that exit the cell cycle. Okay, there are certain cells of our body that exit the cell cycle. Okay, that exit cell cycle at G1 phase, at G1 phase. Okay, and they enter, okay, and they enter into another phase which is called as G0 phase, which is called G0 phase, also called as quiescent stage. Okay, also called as quiescent stage. Now যখন সেলটা সেল সাইকেল থেকে বেরিয়ে যায় একটা ডিফারেন্ট ফেজে এন্টার করে, দ্যাট ইজ quiescent phase, এই ফেজে গিয়ে কি হয়, এই ফেজে গিয়ে সেলটা আর ফার্দার ডিভিশন করতে পারে না। ইয়েস নো? এই ফেজে গিয়ে কি হয়, সেলটা আর ফার্দার ডিভিশন করতে পারে না। ইয়েস নো? এই ফেজে কি হয়, সেল ডিভিশন ডোন্ট অকার, সেল ডিভিশন ডোন্ট অকার। আর যদি সেল ডিভিশন না হয়, এবার আমাকে একটা কথা বল, একটা সেল ডিভিশন নাই করতে পারে, ইয়েস নো? একটা সেল ডিভিশন নাই করতে পারে, বাট ডাজ দ্যাট নেসেসারিলি মিন the cell is not metabolically active? No, right? কারণ সেল ডিভিশন is not a permanent feature of a cell, but metabolism is a permanent feature of a cell. মেটাবলিজম যদি না করে, যদি মেটাবলিজম মানে কি, ক্যাটাবলিজম প্লাস অ্যানাবলিজম ইজ টুগেদার কল্ড এজ মেটাবলিজম। না, একটা সেল যদি মেটাবলিজম না করে সেই সেলটা কি সার্ভাইভ করতে পারবে? কখনোই পারবে না। একটা সেল যদি মেটাবলিজম না করে, দিস সেল ওন্ট বি এবল টু সার্ভাইভ, রাইট? বাট একটা সেল যদি ডিভিশন না করে, স্টিল ইট উইল বি এবল টু সার্ভাইভ। তো যেই সেলগুলো সেল ডিভিশন থেকে বেরিয়ে গেছে, সেল সাইকেল থেকে বেরিয়ে গেছে, একটা এনাদার একটা ফেজের মধ্যে এন্টার করেছে, যেই ফেজের মধ্যে কোনো সেল ডিভিশন হয় না, ওই ফেজটাকে আমরা বলছি G0 ফেজ, ওকে, অর কুইসেন্ট ফেজ। আর নিটে এটাও কোশ্চেন আসে কোন ফেজ থেকে বেরো, এটা G1 ফেজ থেকে ইট এক্সিট দ্য সেল সাইকেল এন্ড এন্টার ইনটু G0 ফেজ অর কুইসেন্ট ফেজ। Now another question that can probably come in NEET is that cell division don't occur in G0 phase. Yes or no? Cell division don't occur in G0 phase. এবার G0 phase এ তো সেল ডিভিশন হয় না, বাট সেল ডিভিশন না হলে কি হয়েছে, সেলস আর মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ। ওকে, সেলস আর metabolically active in this phase. Okay, cells are metabolically active in this phase. Am I clear? Cells are metabolically active in this phase. Clear? Now let us understand about the G1 phase of cell cycle. About the G1 phase of cell cycle. Okay, G1 phase is also called as growth phase or growth 1 phase, also called as gap 1 phase. তার আরেকটা নাম আমি দিতে পারি, কি নাম? এখানে দেখ, G1 ফেজের আগে এটা G1 ফেজ, S ফেজ, G2 ফেজ, তারপর কি আসছে, M ফেজ আসছে, দ্যাট ইজ মাইটোটিক ফেজ আসছে।
তো একটা সেল মাইটোটিক ফেজে গিয়ে কি হবে, এখানে ধর একটা সেল আছে, একটা সেল থেকে এখানেও একটা সেল আছে, এবার এই একটা সেল এম ফেজে গিয়ে কি হবে, একটা থেকে কটা সেল ফর্ম হবে, দুটো সেল ফর্ম হবে। ইয়েস অর নো? একটা থেকে কটা সেল ফর্ম হবে, দুটো সেল ফর্ম হবে। এবার এই দুটো সেল আবার ফার্দার সেল ডিভিশনে ঢুকবে, এবার দুটো থেকে চারটা ফর্ম হবে, এরকম ভাবে সেল সাইকেল চলতে থাকে। এবার দেখ G1 ফেজের আগের ফেজটা কি, এম ফেজ, রাইট? G1 ফেজের আগের ফেজটা কি এম ফেজ, বা এম ফেজের পরের ফেজটা কি G1 ফেজ। তো আমি G1 ফেজকে পোস্ট মাইটোটিক গ্রোথ ফেজ বলতে পারি নাকি? এম ফেজের পরের ফেজটা কি G1 ফেজ, তো আমি এটাকে কি বলতে পারি, পোস্ট মাইটোটিক গ্রোথ ফেজ, রাইট? এটাকে আমি কি বলতে পারি, পোস্ট মাইটোটিক গ্রোথ ফেজ। ইয়েস অর নো? নো, হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ইন G1 ফেজ? G1 ফেজে কি কি জিনিস হচ্ছে? প্রথম জিনিস হচ্ছে G1 ফেজের মধ্যে প্রোটিন সিনথেসিস হয়। কি হচ্ছে G1 ফেজে? ইন G1 ফেজ প্রোটিন সিনথেসিস অকার্স। কি হচ্ছে? প্রোটিন সিনথেসিস অকার্স। ওকে, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? প্রোটিন সিনথেসিস অকার্স। এবার যখন প্রোটিন সিনথেসিস হয়, অলওয়েজ রিমেম্বার, একটা সেল ডিভিশন করার জন্য সেলের ভিতরে নেসেসারি অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন থাকতে হবে। ওকে, নেসেসারি অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন যদি থাকে, দেন অনলি দ্য সেল ক্যান আন্ডারগো সেল ডিভিশন। নাও ইউ ক্যান আস্ক মি দ্য প্রোটিন সিনথেসিস তো হচ্ছে মানলাম, বাট কি প্রোটিন সিনথেসিস হয়? লিসেন টু দিস ভেরি কেয়ারফুলি। One important type of protein is synthesized, which is cyclins. Okay, which is cyclins and CDK. কি protein synthesis হচ্ছে? Cyclins and CDK. Okay, now what is CDK? CDK means cyclin dependent kinases. Cyclin dependent kinases. Okay, so what is CDK? CDK means সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেসেস। এবার কি হচ্ছে, G1 ফেজের মধ্যে কি প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে? সাইক্লিনস আর সিডিকে সিনথেসিস হচ্ছে। নো, সাইক্লিনস আর সিডিকে যখন একসঙ্গে লাগে, দেন কি হচ্ছে, দেন ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশনে যে প্রোটিন গুলো ফর্ম হচ্ছে, এই প্রোটিনটার কাজ কি? নাও লিসেন টু দিস ভেরি 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 কেয়ারফুলি। সাইক্লিনস আর সিডিকে যখন একসাথে মার্জ করে, ইট উইল অ্যালাউ দ্য সেল ডিভিশন টু অকার। The cell division to occur. যদি necessary amount of cyclin or CDK form হয়, then only cell division will take place. Okay, so cyclin and CDK এর কাজ কি? Cyclins or CDK in together, okay, they enhance cell division. তো তার মানে সাইক্লিন আর CDK যদি necessary amount এ ফর্ম হয়ে থাকে, then only cell division হবে। এবার যদি সাইক্লিন আর সিডিকে কম সিনথেসিস হয়, যদি সাইক্লিন আর সিডিকে নেসেসারি অ্যামাউন্ট না হয়ে যদি কম লেভেলে সিনথেসিস হয়, দেন কি হবে, দেন সেলটা আবার G1 ফেজে ব্যাক করবে, এন্ড আবার পুরো সাইক্লিন এন্ড সিডিকে যদি নেসেসারি অ্যামাউন্ট অফ শিফট হয়, দেন অনলি সেলটা এই G1 ফেজ থেকে G2 ফেজে আসতে পারবে। আদারওয়াইজ দ্য সেল won't be able to surpass the G1 phase and come into S phase. এবার where the trouble comes, যদি সাইক্লিন এন্ড সিডিকে নেসেসারি অ্যামাউন্ট থেকে বেশি সিনথেসিস হয়। ওকে, where the trouble comes if the cyclins and CDKs are synthesized in excess amount. যদি সাইক্লিন এন্ড সিডিকে বেশি পরিমাণ সিনথেসিস হয়, yes or no? যদি সাইক্লিন এন্ড সিডিকে যদি বেশি পরিমাণ সাইক্লিন আর সিডিকে সিনথেসিস হয়, দেন কি হবে, দেন সেল ডিভিশনের যে রেটটা থাকবে, সেই রেটটা বেড়ে যাবে। yes or no? যদি সাইক্লিন এন্ড সিডিকে বেশি পরিমাণ সিনথেসিস হয়, দেন কি হবে, সেল ডিভিশনের রেটটা বেড়ে যাবে, সেল ডিভিশন ফাস্ট হয়ে যাবে। এন্ড যদি সুপার ফাস্ট সেল ডিভিশন হতে থাকে, দেন কি হবে, দেন সেলটা G1 ফেজে খুব তাড়াতাড়ি S ফেজে চলে আসবে, S থেকে খুব তাড়াতাড়ি G2 ফেজে চলে যাবে, দেন M ফেজে গিয়ে শুধু ডিভিশন করতে থাকবে। তো আলটিমেটলি কি হবে, একটা মাস অফ সেল ফর্ম হয়ে যাবে। এই শুনো, যে জায়গাতে একটা সেল থেকে দুটো সেল ফর্ম হওয়ার কথা, সেই জায়গাতে একটা সেল থেকে 1000টা সেল ফর্ম হয়ে গেল। নাও দ্য কোশ্চেন কামস, এবার এই যে 1000টা সেল ফর্ম হয়ে গেল, এই যে ভেরি ফাস্ট সুপার ফাস্ট আনকন্ট্রোল সেল ডিভিশনটা হলো, এই কালেকশন অফ অল দি সেল, এটাকে আমরা কি বলতে পারি, টিউমার বলতে পারি। শুনো, এই যে কালেকশন হলো অল দি সেলের, এই সুপার ফাস্ট কালেকশন হলো অল দি সেলের, এটাকে আমরা কি বলতে পারি, এটাকে আমরা টিউমার বলতে পারি। নাসমি স্যার কিভাবে হলো, এই সাইক্লিন আর সিডিকে কিভাবে, কোন বেসিসে সাইক্লিন আর সিডিকে বেশি পরিমাণ সিনথেসিস হয়? না, এটা বোঝার জন্য we have to understand one more important thing. It is that
Suppose you are in India and you want to go into China. Now India থেকে যদি চায়না বর্ডারে যেতে হয়, চায়না বর্ডার ক্রস করতে হয়, দেন কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু শো সাম ডকুমেন্ট, আধার কার্ড দেখাতে হবে, ভোটার আইডি দেখাতে হবে, ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইউ লিগ্যালিটি, প্যান কার্ড দেখাতে হবে, এন্ড লিগ্যালিটি প্রুভ করার পর পাসপোর্ট দেখাতে হবে, দেন অনলি দ্য চাইনিজ গভর্নমেন্ট ভিসা দেখাতে হবে, উইল allow you to enter into their territory. Yes or no? So there is a checkpoint which checks which person is entering into their territory. Same for ours. But in a cell also, সেল ডিভিশনের মধ্যে একটা সেল যখন জি1 ফেজ থেকে এস ফেজে যায়, এস ফেজ থেকে জি2 তে যায়, জি2 থেকে এম এ যায়, তখন কি হয়? দেয়ার আর সার্টেন চেক পয়েন্ট। যে প্রথম চেক পয়েন্টটা থাকে, ইট ইজ লোকেটেড হিয়ার, দ্য ফার্স্ট চেক পয়েন্ট ইজ লোকেটেড হিয়ার, ইট ইজ কল্ড জি1এস চেক পয়েন্ট। ওকে, ইট ইজ কল্ড জি1এস চেক পয়েন্ট। ওকে, সো ফার্স্ট যে চেক পয়েন্টটা থাকে, ইট ইজ লোকেটেড হিয়ার, ইট ইজ কল্ড এস জি1এস চেক পয়েন্ট। এই জি1এস চেক পয়েন্টটা দেখে the G1 ফেজের মধ্যে all the necessary things that should have been synthesized, এটা সিনথেসিস হয়েছে কিনা, মানে সাইক্লিন সিডিকেট ঠিক মতো সিনথেসিস হয়েছে কিনা। যদি না সিনথেসিস হয়ে থাকে, দেন আবার পেছনে পাঠায় সিনথেসিস হয়ে যাতে ফেজে আসে। আর যদি বেশি সিনথেসিস হয়ে থাকে, দেন ইট ট্রাইস টু ডিস্ট্রয় দ্য সেল। ঠিক আছে, যাতে যতটুকু অ্যামাউন্ট দরকার ততটুকু অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন বা ততটুকু অ্যামাউন্ট অফ অর্গানেল বা ততটুকু অ্যামাউন্ট মেমব্রেন সব যাতে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্টে থাকে, দেন অনলি ইট উইল অ্যালাউ or permit the cell to enter into S phase. So G1S checkpoint is a major checkpoint. ধরে রাখ এই চেকপয়েন্টটা যদি একটা সেল ক্রস করে ফেলে, then it is bound to divide. Okay, then the cell is bound to divide. So G1S checkpoint is a major checkpoint. Then another major checkpoint is there. It is called as G2M checkpoint. Okay, it is called as G2M checkpoint. So G1S এর মতো G2M ও দেখে all the necessary proteins are synthesized or not. Okay, all the organelles have been replicated or not. So সবকিছু যদি পারমিট করে, দেন অনলি এটা জি2 থেকে সেলটা এম ফেজে যায় ফর ফার্দার ডিভিশন। ওকে, নাও একটু আগে আমি কি বললাম, দ্যাট সাইক্লিনস আর সিডিকেস যদি এক্সেস অ্যামাউন্টে সিনথেসিস হয়, দেন কি হয়? সেলের ডিভিশনের রেটটা বেড়ে যায়। এবার সেল তো ফুট করে ডিভিশন করতে পারবে না, সেলের রেট যখন ডিভিশনের বাড়বে, দেন ইট হ্যাজ টু ডু সাম শর্টকাট। ইয়েস অর নো? কেউ অনেকে থাকে না খুব তাড়াতাড়ি ভেরি ফার্স্ট সুপার ফাস্ট একটা সাকসেস পেয়ে যায়। সুপার ফাস্ট সাকসেসের জন্য দেয়ার শুড হ্যাভ বিন সার্টেন শর্টকাট, রাইট? শর্টকাট ছাড়া তো কোনো জিনিস তাড়াতাড়ি হয় না। তো সিমিলারলি একটা সেল যদি সুপার ফাস্ট ডিভিশন করতে হয়, সাইক্লিন এন্ড সিডিকে যদি বেশি পরিমাণ সিনথেসিস হয়, সুপার ফাস্ট ডিভিশনের জন্য দেয়ার আর সার্টেন শর্টকাট। নাও শর্টকাটটা কি? শর্টকাটটা হলো ইট শুড ইভেড দ্য চেক পয়েন্ট, মানে চেক পয়েন্ট গুলো ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। একটা সেল সাইকেলের যে চেক পয়েন্ট থাকে, G1S চেক পয়েন্ট, G2M চেক পয়েন্ট, দিস চেক পয়েন্ট শুড হ্যাভ বিন ডিস্ট্রয়েড, রাইট? যদি এই চেক পয়েন্ট গুলো ডিস্ট্রয় না হয়, যদি এই চেক পয়েন্ট গুলো ডিস্ট্রয় না হয়, দেন কি হবে? দেন তো সেল সে আস্তে আস্তে ডিভাইড করবে। মানে একটা সেলের যদি ফার্স্ট ডিভিশন করতে হয়, দেন কি করতে হবে? এই চেক পয়েন্ট গুলো ডিস্ট্রয় করতে হবে। ইউ ক্যান আস্ক মি, স্যার এই চেক পয়েন্ট গুলো কিভাবে ডিস্ট্রয় বা সাইক্লিন এন্ড সিডিকে কিভাবে বেশি সিনথেসিস হয়? নো, সাইক্লিনস এন্ড সিডিকে, ওকে, সাইক্লিনস এন্ড সিডিকে যে বেশি পরিমাণ সিনথেসিস হচ্ছে, ওকে, অর G1S আর G2M চেকপয়েন্টের, ওকে, G2M চেকপয়েন্টের যে ডিস্ট্রাকশনটা হচ্ছে, all these occurs because of mutation. Okay, all these occurs because of mutation. Okay, now what is mutation? Mutation means sudden change in chromosome number. Okay, mutation means sudden change in chromosome number. Okay, mutation means sudden change in chromosome number. Like Hiroshima Nagasakiর মধ্যে বোম ব্লাস্ট হয়েছিল, সেই বোম ব্লাস্ট হওয়ার পর কি হয়েছে? রেডিয়েশন এক্সপোজার হয়েছে। সেই রেডিয়েশনের কারণে কি হয়েছে? ক্রোমোজোমের মধ্যে অ্যাবনর্মালিটি এসে ক্রোমোজোম নাম্বার চেঞ্জ হয়েছে, ক্রোমোজোমের অল্টারেশন হয়েছে, পয়েন্ট মিউটেশন হয়েছে, ফ্রেম শিফট মিউটেশন হয়েছে। ওকে, সো ওই রকম মিউটেশন হওয়ার কারণে কি হয়? হিরোশিমা নাগাসাকির মধ্যে যে নেক্সট জেনারেশনে যে বাচ্চাগুলো বর্ণ হয়, ম্যাক্সিমাম বাচ্চাগুলো ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি নিয়ে বর্ণ হয়েছে। এখনো হিরোশিমা নাগাসাকির মধ্যে যে বাচ্চা বর্ণ হয়, মোস্ট অফ দেম আর বর্ন উইথ ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি। লাইক আ প্রেগনেন্ট ফিমেল, যদি প্রেগনেন্সি 9 মাসের মধ্যে যে ড্রাগগুলো অ্যাভয়েডেবল ইন প্রেগনেন্সি, মানে প্রেগনেন্সিতে সব রকম মেডিসিন নেওয়া যায় না, কিছু রেস্ট্রিক্টেড মেডিসিনই নেওয়া যায়। এবার কেউ যদি সেই রেস্ট্রিক্টেড মেডিসিন না মেনে সব রকম মেডিসিন নেয়, দেন the baby will have chromosomal abnormality. Like কারোর যদি কাঁপুনির রোগ থাকে, which is called a seizure disorder, সিজারের মধ্যে ফিনাটোইন দেওয়া হয় একটা ড্রাগ। এই ফিনাটোইন
প্রেগনেন্সির মধ্যে অ্যাভয়েডেবল, বাট কোনো যদি প্রেগনেন্ট ফিমেল ফিনাটোইন ড্রাগ নিয়ে নেয় 1 to 9 month টাইমের মধ্যে, যেন ওর যে বাচ্চাটা ফর্ম হবে, দ্যাট বেবি উইল হ্যাভ ক্রোমোসোমাল অ্যাবনর্মালিটি। ওকে, সো দিস ইজ the agent that causes mutation. Okay, there are certain agent that causes mutation. এবার কি হচ্ছে শুন, এই মিউটেশনের কারণে কি হচ্ছে, এই মিউটেশনের কারণে সাইক্লিন সিডিকে G1S G2M চেক পয়েন্ট গুলো ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। এবার এই মিউটেশন গুলো কোথায় হয়, এই মিউটেশন গুলো কিছু জিনের মধ্যে হয়, লাইক there are certain gene called P53 gene. Okay, there are certain gene called P53 gene. Okay, proto-oncogenes, tumor suppressor gene, there are different type of genes are there. There are one gene called P53 gene. Okay, there are different other genes are also there. Okay, different other genes are also there. We are not going into that details as it is not required for you. Now এবার কি হচ্ছে, এবার এই মিউটেশনের কারণে, ওকে, এবার এই মিউটেশনের কারণে 3 রকম জিনের প্রবলেম হচ্ছে। কি হচ্ছে, 3 রকম জিনের প্রবলেম হচ্ছে। এবার শুন, একটা সেল যখন সেল সাইকেল করে, সেই সাইকেলটা স্মুথলি করার জন্য 3টা জিন খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন মেনটেন করে। Okay, one is proto-oncogene, one is proto-oncogene. Okay, one is proto-oncogene. Okay, one is proto-oncogene. Second one is tumor suppressor gene. Second one is tumor suppressor gene. Okay, and third one is apoptotic regulatory gene. Apoptotic regulatory gene. So these are the 3 gene. Kiki, proto-oncogene, tumor suppressor gene and apoptotic regulatory gene. Now খুব ভালো করে শুনুন, proto-oncogene কি করে, proto-oncogene সেল ডিভিশন কে এনহ্যান্স করে। ওকে, proto-oncogene কি করে, সেল ডিভিশন কে এনহ্যান্স করে, মানে একটা যে নরমাল রেটে সেল ডিভিশনটা চলে, সেই নরমাল ডিভিশনে সেল ডিভিশনটা কে চালায়, proto-oncogene। টিউমার সাপ্রেসার জিন কি করে, যদি বেশি পরিমাণ সেল ডিভিশন হওয়া শুরু হয়, দেন সেই সেল ডিভিশনটাকে আটকায় যাতে সেল ডিভিশনের রেটটা ইনটেক্ট থাকে। অ্যাপোপ্টোটিক রেগুলেটরি জিন কি করে, এটা অ্যাপোপ্টোসিস করে। অ্যাপোপ্টোসিস মানে কি, প্রোগ্রামড সেল ডেথ, মানে কোনো সেল অ্যাবনর্মালি বিহেভ করছে, কোনো সেল ঠিক মতো সাইটোপ্লাজম নেই, ঠিক মতো নিউক্লিয়াস নেই, নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা একদম ডিসঅ্যারে হয়ে আছে, ঠিক আছে, প্রোটিন সিনথেসিস হয়নি, বাট সেলটা সেল ডিভিশনের জন্য চলে এসেছে। দেন অ্যাপোপ্টোসিস কি করবে, ওই সেলটাকে ডিস্ট্রয় করবে যাতে উল্টা পাল্টা অ্যাবনর্মাল সেল যাতে ফর্ম না হয়। এবার অ্যাপোপ্টোটিক রেগুলেটরি জিন কি করবে, অ্যাপোপ্টোসিস করবে। ইয়েস অর নো, কি করবে, অ্যাপোপ্টোসিস করবে। নাও লিসেন টু দিস ভেরি কেয়ারফুলি। এবার যেই মোমেন্টে মিউটেশন হচ্ছে, ওকে, যেই মোমেন্টে মিউটেশন হচ্ছে, মিউটেশন ক্যান বি বিকজ অফ এনি এজেন্ট, ইট ক্যান বি বিকজ অফ স্মোকিং, ওকে, it can be because of smoking, it can be because of radiation exposure, okay, it can be because of radiation exposure, okay, alpha ray, beta ray, or it can be because of certain drugs, okay, certain drugs, that is certain medicines. Now all these agent, je agent gulo cancer cause kore ba mutation kore, these are called as carcinogens. Okay, these are called as carcinogens. So all the agents that causes cancer, these are called as carcinogen. Am I clear? These are called carcinogen. Now এবার এই মিউটেশনের জন্য কি হয়, এই মিউটেশনের জন্য প্রোটো-অনকোজিনের মধ্যে পজিটিভ স্টিমুলেশন যায়, প্রোটো-অনকোজিন হাইপার অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। প্রোটো-অনকোজিন কি হয়, হাইপার অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। এবার যেই মোমেন্টে প্রোটো-অনকোজিন হাইপার অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, প্রোটো-অনকোজিন কিসের কনভার্ট হয়, প্রোটো-অনকোজিন গেটস কনভার্টেড ইনটু অনকোজিন। Proto-oncogene gets converted into oncogene. Now what is oncogene? Oncogene means the gene that causes cancer. It means the gene that causes cancer. Okay, what is oncogene? Oncogene means the gene that causes ক্যান্সার। তো যেই মোমেন্টে মিউটেশন হয়, প্রোটো-অনকোজিনের মধ্যে পজিটিভ স্টিমুলেশন আসে, এন্ড এই পজিটিভ স্টিমুলেশনের কারণে প্রোটো-অনকোজিনটা কিসে কনভার্ট হয়ে যায়, অনকোজিনে কনভার্ট হয়ে যায়। এন্ড অনকোজিনে যেই মোমেন্টে কনভার্ট হয়, এটা সুপার ফাস্ট ডিভিশন করতে থাকে। তো একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটা ভেরি ফাস্ট সেল ডিভিশন হতে থাকে। এন্ড এই সেল ডিভিশন কোনো চেক পয়েন্টের জন্য আটকায় না, কোনো বাধা মানে না, কারোর কোনো কথা শুনে না, সেলটা শুধু ঢুকছে বেরোচ্ছে, G1S G2 G1S G2 করে সেলটা শুধু ডিভিশন করে যায়। আর কেমন সেল ফর্ম হয়, অল অ্যাবনর্মাল সেল ফর্ম হয়। এত ফাস্ট ডিভিশন করলে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন ফর্ম হবে না, yes or no, sufficient amount of nucleus থাকবে না, সাইটোপ্লাজম থাকবে না, তো অল অ্যাবনর্মাল উল্টাপাল্টা সেল শুধু ফর্ম হতে যাচ্ছে। নাও টিউমার সাপ্রেসার জিন এটা কি করে,
it gives suppression to the tumor suppressor gene. টিউমার সাপ্রেসার জিন ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। টিউমার সাপ্রেসার জিন ডিস্ট্রয় হওয়ার কারণে কি হয়, যখন বেশি সেল ডিভিশন হয় টিউমার সাপ্রেসার জিনগুলো সেই সেল ডিভিশনটাকে আটকায়। এখন টিউমার সাপ্রেসার জিনই নেই, সেলটা শুধু ফাস্ট ডিভিশন করতে থাকে। অ্যাপোপ্টোটিক রেগুলেটরি জিনটাও ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। এবার অ্যাপোপ্টোটিক রেগুলেটরি জিনটাও যদি ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, উল্টা পাল্টা সেল যখন বেরোবে, এটাকে মারার কেউ নেই, উল্টা পাল্টা সেল দিয়েই পুরো সিস্টেম ভরে যাবে। তো অল দিস বিকজ অফ দ্য activation of proto-oncogene, deactivation of tumor suppressor gene, deactivation of apoptotic regulator gene, কি হচ্ছে, শুধু সেল গুলো সুপার ফাস্ট ডিভিশন করতে থাকে, করতে 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 কি হয়, একটা বাঞ্চ অফ সেল, একটা মাস অফ সেল ফর্ম হয়ে যায়। এন্ড এই মাস অফ সেলটাকে আমরা টিউমার বলি, which can eventually cause cancer. Am I clear? Which can eventually cause cancer. Cancer is nothing but unconditional, uninterrupted, abnormal division of cell. Okay, unconditional, uninterrupted, abnormal division of cell. Now cancer যখন বলি, ক্যান্সারের একটা প্রপার্টি থাকে which is called as metastasis. Metastasis মানে সেলটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে মুভ করবে। লাইক সাপোজ ইফ দেয়ার আর ক্যান্সার সেল that is being here, it have the ability to move via your blood and can reach or enter into your axilla, or it can enter via the lymph node দিয়ে যেতে 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 it can enter into axilla. এবার এক্সিলার মধ্যে কি, এক্সিলার মধ্যে একটা bunch of tumor cell form করে নেবে। So this is the ability of the cancer cell. So this is the difference between tumor and cancer. টিউমার যদি হয়, টিউমার ডোন্ট হ্যাভ দ্য এবিলিটি অফ মেটাস্টেসিস। এবার টিউমার সেলের মধ্যে যদি মেটাস্টেসিসের এবিলিটিটা এসে যায়, দেন দিস টিউমার বিকামস ক্যান্সার। এম আই ক্লিয়ার? সো দিস ইজ সার্টেন বেসিক কনসেপ্ট দ্যাট ইজ দেয়ার। ওকে, না এবার আমরা দেখি G1 ফেজের মধ্যে কি কি হচ্ছে। ওকে, এবার আমরা দেখি G1 ফেজের মধ্যে কি কি হচ্ছে। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য G1 ফেজ? ইন G1 ফেজ প্রোটিন সিনথেসিস টেকস প্লেস, রাইট? কি হচ্ছে? প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে। ইয়েস অর নো? প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে। প্রোটিন সিনথেসিস কি প্রোটিন হচ্ছে? সাইক্লিনস এন্ড সিডিকেজ। ইয়েস অর নো? কি প্রোটিন হচ্ছে? সাইক্লিনস এন্ড সিডিকেজ ফর্ম হচ্ছে। ইয়েস অর নো? সাইক্লিনস এন্ড সিডিকেজ ফর্ম হচ্ছে। দেন কি হচ্ছে? দেন আরএনএ সিনথেসিস হচ্ছে। কি হচ্ছে? আরএনএ সিনথেসিস হচ্ছে। কি হচ্ছে? আরএনএ সিনথেসিস হবে। আর কি হবে? মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেলস আর ফর্মড। মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেলস আর ফর্মড। Okay, membrane bound organelles are formed. Okay, so these are the things that is happening. কি হচ্ছে? RNA synthesis হচ্ছে, protein synthesis হচ্ছে, membrane bound organelles are getting formed. So this is the thing that is happening in G1 phase. Clear? Now G1 phase থেকে সেলটা কোন ফেজে যায়? G1 ফেজ থেকে সেলটা যায় S ফেজে। S এর নাম কি? সিনথেটিক ফেজ। S এর নাম কি? সিনথেটিক ফেজ। তো সিনথেটিক ফেজ হলে তার মানে কি হচ্ছে? এটার মধ্যে সিনথেসিস হচ্ছে। কার সিনথেসিস হচ্ছে? এটার মধ্যে ডিএনএ সিনথেসিস হচ্ছে। কি হচ্ছে? কার সিনথেসিস হচ্ছে? ডিএনএ সিনথেসিস হচ্ছে। আর ডিএনএ সিনথেসিস হলে কি হবে? ডিএনএ কন্টেন্ট ডাবল হবে। কি হবে? ডিএনএ কন্টেন্ট ডাবল হবে। সো এই ফেজের মধ্যে কি হচ্ছে? ডিএনএ কন্টেন্ট gets doubled. Okay, DNA content gets doubled, but chromosome number remains same. Okay, DNA content gets doubled, but chromosome number remains same. Let me explain. Suppose this is the chromosome that is there. Okay, this is the chromosome that is there. এটা S ফেজে যখন যাবে, ওকে, S ফেজে গিয়ে কি হবে? ডিএনএ কন্টেন্টটা ডাবল হবে। তার মানে কি? মনের থেকে কি হয়ে গেল? ডায়াড হয়ে গেল। সে এখানে এন আছে, এখানে এন আছে, এখানে সি আছে, এখানে 2C হয়ে যাবে। তো S ফেজের মধ্যে কি হবে? ডিএনএ কন্টেন্ট উইল বি ডাবল। সাপোজ দিস, ইফ দিস ইজ দ্য ক্রোমোজোম, ওকে, ইফ দিস ইজ দ্য ক্রোমোজোম, এটা কি আছে? 2N আছে। এবার এটা যখন S ফেজে দিয়ে যাবে, দেন এটা কি হয়ে যাবে? এটা মনের থেকে কি হয়ে যাবে? ডায়াড হয়ে যাবে। ইয়েস না? মনের থেকে কি হয়ে যাবে? ডায়াড হয়ে যাবে। সেখানে 2N 2C আছে, এখানে 2N 4C হয়ে যাবে। ঠিক আছে? So what will happen in S phase? In S phase, DNA content will be doubled. Yes or no? In S phase, DNA content will be doubled. Yes or no? DNA content doubled হচ্ছে, but chromosome number remains the same. Yes or no? Chromosome number remains the same. এবার তার সাথে সাথে DNA synthesis এর সাথে সাথে আরো কি হচ্ছে? DNA synthesis এর সাথে সাথে আরো কি হচ্ছে? Histone proteins are synthesized. Histone protein are synthesized. এবার দেখ, যখন DNA synthesis হবে, ওকে, যখন ডিএনএ সিনথেসিস হবে, প্রচুর পরিমাণ ডিএনএ বাড়লো। এবার ডিএনএটাকে পেঁচিয়ে ছোট করে রাখার জন্য হিস্টোন প্রোটিন দরকার। তো হিস্টোন প্রোটিন কি করে? ডিএনএটাকে পেঁচিয়ে ডিএনএ সাইজটাকে ছোট করে। তো যখন ডিএনএ সিনথেসিস হবে, উই অলসো নিড
histone protein to coil the DNA, so histone protein is also synthesized. Then centriole gets duplicated. Then centrioles gets duplicated. Okay, centrioles gets duplicated. So these are the event that takes place in S phase. First ke DNA duplication, chromosome number same, then histone proteins are synthesized, and third ke centrioles are being duplicated. And finally we have the G2 phase. Okay, finally we have G2 phase. G2 phase er moddhe ki hoy? G2 phase er moddhe protein synthesis occurs. Okay, G2 phase er moddhe ki hoy? Protein synthesis occurs. Ki protein synthesis hoy? Cyclins and CDK. Okay, protein synthesis occurs. Ki protein synthesis hoy? Cyclins and CDK plus other accessory protein. এটার মধ্যে কি হয়? এই যে ডিএনএ যে ডুপ্লিকেশন হচ্ছে বা ডিএনএ যে রেপ্লিকেশন হচ্ছে, এই প্রসেসটা স্টপ হয়ে যায়। ইয়েস নো? তো ডিএনএ রেপ্লিকেশন স্টপস। থার্ড কি হচ্ছে? মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেল সিনথেসিস হয়। কি হয়? মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেল সিনথেসিস হয়। এবার কোন কোন মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেল সিনথেসিস হয়? মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ড গলজি বডি যে মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেল আছে, সেই মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ড গলজি বডি সিনথেসিস কোথায় হচ্ছে? G2 phase এর মধ্যে হচ্ছে। So what are the event that is taking place in the G2 phase? In G2 phase, protein synthesis occurs, DNA replication stops, and membrane bound organelles, that is mitochondria and Golgi body, are being synthesized. So these are the changes that happens in G2 phase. এবার দেখ, এই যে G2 phase টা আছে, এই G2 phase টা কোথায় হচ্ছে? এই G2 phase টা কোথায় হচ্ছে? দেখ, মাইটোসিস এর আগে হচ্ছে না G2 phase। তো আমরা G2 phase টাকে কি বলতে পারো? আমরা G2 phase টাকে পোস্ট মাইটোটিক গ্রোথ ফেজ বলতে পারি না? ইয়েস নো? পোস্ট মাইটোটিক গ্রোথ ফেজ বলতে পারি না? G2 phase এর আরেকটা কি নাম হবে? গ্রোথ 2 phase, রাইট? গ্রোথ 2 phase। আরেকটা কি হতে পারে? গ্যাপ 2 phase। আরেকটা কি হতে পারে? দেখ, মাইটোসিসের আগের ফেজটা না G2 phase, মাইটোসিসের আগের ফেজটা না G2 phase। তো আগে হলে আমরা কি বলতে পারি? প্রি মাইটোটিক গ্রোথ ফেজ। ইয়েস নো? প্রি মাইটোটিক গ্রোথ ফেজ। ইয়েস নো? তো যেই মোমেন্টে সেলটা G2 phase থেকে বেরিয়ে যাবে, then the cell will enter into M phase, that is the mitotic phase. This will be the phase where the cell division will take place, where the cell will go through a series of events starting from prophase, metaphase, anaphase, telophase, and cytokinesis. Okay, so this is in brief about the cell cycle. We have seen how the cell evolves, what are the changes that takes place in the cell, the basics of cancer, and how the cell proceeds from G1 phase to S phase to G2 phase. Okay, and then it will enter into M phase. So in the next class we will be discussing about the mitosis and the mitotic phase. I hope you like the class. Okay, কোনো doubt থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, and if you guys have any doubt, then comment in the video so that I can know your doubt and I can answer. And there will be my WhatsApp number in the description. You can contact with me in the WhatsApp number, okay, for any doubt or any discussion. Okay, so join the coaching institute Sankalp Biology. Register yourself in this number. Class 11th batch has already started. Enroll yourself and join the best coaching institute of the state, best biology coaching institute of the state, where you will get individual attention, free test series, free DPP, free assignment, and mostly the best guide, the best mentor, and the best facility you will get here at the most affordable and the most accessible price. So without any delay, hurry up, enroll yourself and join the classes today. Thank you.